چیف جسٹس آف پاکستان سے میں نے یہی عرض کیا کہ جناب یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ایک پارٹی کو ایک سمبل ملا ہوا تھا اور سمبل آپ نے 11:30 بجے رات کو اس سمبل کو آپ نے ختم کیا اور انہوں نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو آزاد متصور کرتے ہوئے کسی کو مور دے دیا، کسی کو ڈب دے دی، کسی کو فاختہ دے دی، کسی کو جو ہے گھڑیال دے دیا، کسی کو دیوار دے دی، کسی کو بینچ دے دیا. تو یہ اگر طریقہ ہے اور پھر آپ نے کی فیصلے کی وجہ سے 230 مخصوص نشستیں ہماری جو ہیں وہ بھی اڑا دی گئیں، کیونکہ خواتین کی نشستیں بھی اڑ گئیں اور اقلیتی نشستیں بھی ہماری جو ہے وہ محروم کر دیا گیا ایک پارٹی کو. اور پھر ترہ امتیاز اس پر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہم نے الائنس کیا تھا الیکٹورل الائنس، کیونکہ میں تو خود اس کا حصہ ہوں، الیکٹورل الائنس ہر دفعہ 3 پیز کرتی ہے 4 پیز کے ساتھ. پولیٹیکل پارٹیز 3 پی الائنس کرتی ہے کہ ہم الیکشنز جو ہیں لڑیں گے لیکن 4 پی کے سمبل پر، تیر پر لڑیں گے، اور وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہ الائنس ہم کر کے دے دیتے ہیں اور وہ تیر کے الیکشنز پر پاکستان پیپلز پارٹی. کبھی کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کہا ہے؟ ہر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کہتا ہے. تو یہ الائنس پرمیسیبل ہے اور لا میں موجود ہے. سو پیپلز پارٹی جب میں بھی تھا تو ہم یہی کرتے تھے اور کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اس میں قانون میں. یہاں ہم نے جب کیا تو جب پہلے کی طرح وہ جناب شیخو پورہ سے اس پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی جس کے ساتھ ہوا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین کو، جو کئی دنوں سے ہمارے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں تھا، جس نے 7 سیٹیں ہم سے مانگی تھیں وہ بھی دے دی گئیں، جس نے سارا یہ لکھا پڑا ایک معاہدہ ہوا، سارے نامینیشن ٹکٹس پر دستخط انہوں نے فرمائے، اور اس کے بعد جب وہ واپس گھر جاتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے بچوں کو، خانوادے کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر اسی طرح اس کا جو ہے ٹی وی پر لایا جاتا ہے اور ٹی وی پر لا کر اس سے وہی بیان دلایا جاتا ہے کہ میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ دستخط بھی جعلی ہیں، یہ ٹکٹیں بھی جعلی ہیں، یہ میری نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور الیکشن کمیشن دیکھیں کتنی مستعد ہے کہ اس پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ اسی دن کی بات ہے، جس دن 13 کی بات ہے، اسی دن کرتی ہے. میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، وہ کہتی ہے کہ جناب ایک پارٹی والا دوسری پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکتا. اب اس لیے میرے کاغذات نامزدگی بھی انہوں نے بطور انڈیپینڈنٹ متصور کیے اور اسی طرح ہمارے باقی ساتھیوں کے بھی انڈیپینڈنٹ متصور کیے. اس کا مقصود یہی تھا کہ ایک تو ایک سمبل انہیں نہ دیا جائے، کیونکہ بلے والا اور بلہ وہ ایک ہی جینیس، ایک ہی جین بنتی ہے. تو بلے والا جو ہے یہ بھی ان کو سمبل نہ ملے، ایک کو ان کو جو ہے وہ 230 سیٹیں وہ بھی نہ ملیں جو مائنورٹیز اور خواتین کی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو تتر بتر کیا جائے. سو اس لیے پاکستان سارے میں یہ تو میں نے عرض کیا کہ جناب آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے. یہ سیاہ دن ہے پاکستان کی سیاسی اور جمہوریت کے لیے. یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے جو ہے رائٹ آف فرینچائز سے محروم کرنے کے مترادف ہے. یہ ان کو حق چوائس سے محروم کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کا سمبل نہیں لیا گیا. یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے حق رائے دہی کی سے محروم کیا گیا ہے پاکستان. اس لیے ہم اب پاکستان کی عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو دا پیپل آف پاکستان. ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن پر اور نہ ہم اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی، جو جس حد تک آپ نے وہ آرڈر کیا تھا 22 اکتوبر کا، آپ کے پاس 187 کے اختیارات ہیں. اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اس ملک کی جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، آئین کو بچانا چاہتے ہیں، عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ 187 میں اپنے تئیں جو بھی آرڈر کریں. یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی آپ نے، تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کر رہے ہیں جب فیلڈ ہی آپ نے چھین لی ہے؟ تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی یہ پٹیشن واپس لیتے ہیں. ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ
8 फरवरी को निकलेंगे, हमारा जो भी निशान होगा जिस पर इमरान खान की तस्वीर लगी हुई होगी, क्योंकि हम अपने बैनर्स पे हर जगह लगाएंगे। पार्टी बैन नहीं हुई है, ज़हन में रखें, मैंने ये अर्ज किया, पार्टी बैन नहीं हुई है, ना कर सकती है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 17 में हो सकता है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ सिंबल ले सकती है। पार्टी हमारी मौजूद है, पार्टी हमारी इंशाअल्लाह इलेक्ट होकर आएगी, उभरेंगे, और ये खसो खासाक की तरह ये जो पीडीएम के हैं और ये बह जाएंगे, और लोगों के गम गुस्सा और नफरत में और इजाफा हुआ है, इमरान खान की जो है पॉपुलैरिटी में और इजाफा हुआ है, और हमारा वोट बैंक इससे बड़ा है। अभी आपने खुद एतराफ़ कर लिया कि इलेक्शन कमीशन सिंबल ले सकता है, पार्टी खत्म नहीं कर सकते, तो आप अपना आर्गूमेंट खुद स्पॉइल कर रहे थे। आप कह रहे थे इलेक्शन कमीशन के पास आप सवाल करें, आप तकरीर ना करें। सवाल ये है कि आप जो बात कर रहे हैं कि खोसा साहब का जो गिरफ्तारी हुई उसका जिक्र नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई है चीफ सेक्रेटरी की, उसका जिक्र मौजूद है खुर्रम खोसा की गिरफ्तारी का। आप कह रहे हैं पूरे मुल्क में सेक्शन 144 लगा दिया गया, आपके बंदों को पकड़ा गया, सिर्फ 6 लोगों के आपने बयान हल्फी जमा करवाए हैं, तो क्या 6 लोगों के आप बयान हल्फी जमा करा के ये सारा केस साबित कर हमारे सकते हैं? पास, और 4 शहरों का आपने सेक्शन 144 का जमा करवाया कि वहां पे सेक्शन 144 लगा हुआ है। हमारे पास 60,000 बयान हल्फी मौजूद है। आपने अदालत में 4 और 6 जमा करवाए हैं। आपने तकरीर करनी है तो आ जाए, इधर आ जाए, फैक्ट बताएं, तो फिर आप सुन लेना। आप लगा सवाल सुनना नहीं चाहते, आप जवाब चाहते हैं। अब आपने कर दिया, अब आप सुन लें। मेरे पास 60,000 बयान अल्फी आए हुए हैं हमारे पास। प्रपोजल जमा कराए हैं यार, मैंने कब कह रहा हूं कि मैंने जमा करा दिए सारे मुकम्मल। हमारा क्वेश्चन ले लें। आपने आज डिससैटिस्फैक्शन का इजहार किया है जुडिशरी पर। ये इलेक्शन के बाद इलेक्शन डिस्प्यूट्स इसी जुडिशरी में आएंगे, इसने हल करने। जब आपको इस हमने आपने सुना नहीं, मैंने इज्जत माब चीफ जस्टिस फायज ईसा कहा है, सुना है आपने? जी बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब ये है कि मैंने अदम एतमाद किसी मखसूस पर। साहब, आप समझते हैं कि अगर वो मेरे सरदार पर एतराज कर सकते हैं तो मैं उनके काजी होने। आप समझते हैं ये जो आप हालात बता रहे हैं, तो ये सारे हालात तो उन्हीं हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो डस्का में 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए थे। तो आप समझते हैं ये डस्का वाला इलेक्शन होने जा रहे हैं? ये इलेक्शन तो खैर उससे भी बदतर होने जा रहा है, आपको नजर आ रहा है। ये प्री पोल रिगिंग की पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन जो है ये एक नुमाइश होने जा रही है। लेकिन हमने अपने जो है, हमारा जो कारकुन है, हमारा जो चीता है, चीती हैं, इंशाअल्लाह आप देखें कि वो वालिहाना मोहब्बत करते हैं खान से, वो उस जज्बे के साथ, जुनून के साथ जाएंगे पोलिंग स्टेशंस पर, और वो उसी तरह वोट देंगे। और हम पहरा देंगे, हमारे वकील काला कोर्ट जाकर रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जो है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास, पोलिंग ऑफिसर्स पर, हर पोलिंग बूथ पर पहरा भी देगा और इंशाअल्लाह उनका हिफाजत भी करेगा। हम इंश्योर करेंगे, और हमें जलसे नहीं करने दिए जा रहे। आज मैंने चीफ जस्टिस को भी कहा, उनके लिए तो फ्री हैंड है, आप रोज दिखाते हो टीवी पे फलां आ रहा है, फलां आ रहा है, फलां आ रहा है। हमें माने हैं, और मैंने बताया चीफ को कि जहां हम प्रपोज करते हैं उस घर को मिसमार कर देते हैं, उस बंदे को पाबसरा गिरफ्तार कर लेते हैं, और इतना टेरर खौफ फैलाया हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये सारी बातें आपने सुनी है, मैंने कही है। सो इसलिए हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हमें कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये हमें मरासी जो हैं ये खुद ही हमारी कैंपेन कर रहे हैं। लोगों के दिलों में गम और गुस्सा और बढ़ रहा है, और लोगों का अज़्म और बलबला और बढ़ रहा है कि वो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को इमरान खान के उम्मीदवारान किसी भी सिंबल पर हों, वो उसको भरपूर अंदाज से वोट देंगे, और इंशाअल्लाह जीतकर सबसे बड़ी पार्टी 2/3 पार्लियामेंट असेंबलियों में पीटीआई ही आएगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।